ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ S is equal to r theta. So by using that formula we have worked out some of the simple examples. Okay, all these things we have learned in our previous classes. So in this session, let us continue to consider some more concepts of trigonometric functions. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ we have known the definition of radian measure, degree measure. Okay, also we know the definition of function. So then how do you define trigonometric functions? See, before going to discuss about this topic, so let us understand what is the meaning of quadrant angles. See, very very important, quadrant angles. So let us let me draw. So we know this x-axis and y-axis, and this is the origin. Okay, y dash, and so this is the x-axis and y-axis. See, let me consider one point here. See, this as P. Okay, see, now we know. So in our earlier class we have defined angle. So angle means it can be measured in radian measure and also degree. Okay, so let me consider this as angle. So we know this. So if the direction of rotation is, see, very very important concept, if the direction of rotation is anti-clockwise, angle is considered as positive. Okay, anti-clockwise. So if the direction of rotation is clockwise, then angle is considered as negative. So here I will mark the angle. See, position is anti-clockwise, so I will take this angle as theta. So theta is just notation to denote the angle. See here, observe carefully. So let me consider the OP. See, if this, okay, this is the origin. So if I call this OX or this line, this I will call it as initial position. Let me say this as initial position. Let me say this OP as terminal position or final position. Okay, this is initial position or initial side. We know this. If this is initial side and this is terminal side. Okay, or initial position or terminal position. Okay, let me write it. See, I am considering this in the direction of, see, anti-clockwise, that is positive. Okay, this is, let me write that as initial. Okay, see, initial side, and this one is terminal side. See, observe the diagram carefully. See here, if, okay, let me show this. See, if the revolving line OP, observe this. See, if the revolving line OP, okay, so if the revolving line OP lies on OX, okay, see, if this line OP, so if I move this line or rotate this line and bring that line on OX, then what will be this angle? So ನೋಡಿ, ಈ ಒ ಪಿಯನ್ನು ನಾವು ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಒ ಪಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಒ ಪಿ, ಸೊ ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದರೆ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So if it is clockwise, angle is considered as negative. Okay.
So direction of rotation is, you think that direction of rotation is anti-clockwise. ನೋಡಿ ಈ OP ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ OX ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OX, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆಂಗಲ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ OP ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OX, ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ OP, ಸೊ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಫ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OY, ಸೊ ಇದೇ ಲೈನ್ OY ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OY, ದಟ್ ಇಸ್ Y ಆಕ್ಸಿಸ್, ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OX ಡ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಾಗ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು OX ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಇಫ್ OP ಲೈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OY, ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ OX ಡ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OY ಡ್ಯಾಶ್, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 270 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು OY ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಇಫ್ OP ಲೈಸ್ ಆನ್ OX, angle is no angle, okay, 0 degree. Then if OP lies on OY, then that angle will be what? 90 degree. So rotation continue ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ OP OX ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ತರ OP OY ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಯಿತು? 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ is 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ you observe this. See, after turning once, if OP lies on OX, observe carefully. After turning once, of course in anti-clockwise direction, if OP lies on OX, then what will be the angle? So the angle is, of course, 360 degree. So ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅದು ನೋಡಿ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ to 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ to 270, 270 to 360. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 270 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 360. ನೋಡಿ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್. ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, this if OP lies on OY exactly, then the angle is 90 degree. If it crosses OY, so ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಷನ್, ಸಿ ಇಫ್ OP lies on exactly OX ಡ್ಯಾಶ್, ಅದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ಇದು 180 to 270 ನಮಗೇನು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಟ್. ದೆನ್ 270 to 360 ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ fourth quadrant. Observe carefully. Okay, see these angles, see which I have written on the board. ನೋಡಿ 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree. ನೋಡಿ particularly ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0, 90 degree, 180, 270, 360. These angles are called quadrant angles. I hope you can understand what I am saying. See, quadrant angles means if we have an initial side and terminal side. So if the revolving line OP lies on OX, angle will be 0. So you think that angle is positive. I have considered angle in the direction of rotation as anti-clockwise direction. If OP lies on OY, see on OY means it exactly lies on Y axis. Okay, then angle will be 90 degree. If OP lies on OX dash, angle is 180 degree. If that rotating line OP lies on OY dash, then angle will be what? 270 degree. See, then if after turning once, if OP lies on OX, so the complete revolution, the angle will be 360 degree. So these angles, see 0, 90 degree, 180 degree, 270, 360 degree. These angles we call it as quadrant angles. And the
that angles, see, based on the angles, we split them into 4 parts or quadrants, we say that. So 0 to 90 degree. See, this is first quadrant. So observe carefully. So I will write it once again here. Okay, this is x-axis. So we know this all the basic things. So this is y axis. See, this is okay. This is first quadrant, 0 to 90 degree. Then second quadrant, this is called second quadrant, 90 to 180 degree. Then third quadrant, 180 to 270 degree. See, fourth quadrant is 270 to 360 degree. Okay, this is third quadrant, and this one we call it as, see, fourth quadrant. So my direction of rotation is anti-clockwise. So I am considering this as anti-clockwise. So angle is taken as positive. Okay, of course, this angle is what? Positive. So that those angles, 0, 90 degree, 180, 270, 360 are called quadrant angles. Okay. See, if this angle is in first quadrant, observe carefully what I am saying. ನೋಡಿ, ಕೋನ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, then angle will be greater than 90 degree. Observe ಮಾಡಿ, less than, greater than 90 degree, less than or equal to 180 degree. Observe ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ OP OY ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಆಲ್ ವಿತಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ನೋಡಿ, 180 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 180 ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ y x ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ನೋಡಿ, 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ OY ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ 270. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಏನಿರಬೇಕು, 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ 270 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ to 180, third quadrant means 180 to 270 degree, fourth quadrant means 270 to 360 degree. So those angles, see these 5 angles, 0 degree, 90 degree, 180, 270, 360 are called quadrant angles. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಒಂದು ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ಸ್, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೈಸ್. ಈಗ 360 ಎರಡು ಸುತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ. ನೋಡಿ 360 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is very very important concept. Okay, this is all about quadrant angles. Observe ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈಗ for example, let me write another example here. ನೋಡಿ, this is x axis and this is y axis. Okay, origin. We'll consider origin. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ rotation. So it has covered 360 degree. Then if I take say another one, 3.
So if I mark this, see 2 rounds of 360 degree plus, so it is fallen in first quadrant. Nodi, 2 rounds of 360 degree plus some angle, so addition, it increases 2 into 360 plus theta. Okay, so if 3 rounds, then I can write 3 into 360. So 4 rounds, I can write 4 into 360 plus theta. Generally n rounds means how you will write n into 360 plus some angle. Theta is some angle. Okay, so observe carefully. So we write the angle as n into 360 plus theta. Okay, so if see, if the direction of rotation is like this, observe carefully. So I am repeating once again. Okay, observe this. Now if my direction of rotation is, if direction of rotation is like this. Okay, let me take the direction of rotation as, okay, like this. See, clockwise. If I take, if the direction of rotation is clockwise, we know if the direction of rotation is clockwise, angle is considered as negative. Then how do you write this angle? See, if it covers one round, we will write 360 degree. So that is x-axis and y-axis. Okay. So if it covers this, okay, we'll see this. So starting from this to this here, 360 degree plus, it is greater than 360. So we write this as 360 degree plus theta. So that is, angle is considered as positive because direction of rotation is clockwise. See, in this case, direction of rotation is, direction of rotation is anti-clockwise. Here direction of rotation is clockwise. So how can I write this? See, minus 360 degree. Okay, minus 360 degree plus theta. Observe this. What this sign indicates? This minus sign indicates that the angle is negative. Direction of rotation is clockwise. That's why I have taken minus 360 degree. Here, see here, direction of rotation is anti-clockwise. Taken 360 degree plus theta. So it is one round. Okay. So if I take another, then it will be what, 2 rounds. Okay, 2 into 360 plus theta. If I have 3 rounds, I would have written 3 into 360. So generally, if n rounds are there, so I will be writing n into 360 plus theta. So this is about the basics. Okay, you must understand all these things. So that negative sign, this negative sign indicates the direction of rotation is clockwise. Okay, once. So first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. Okay, these are called quadrant angles. Okay, so observe this. Now let me go for the second point. So let me write a few cases. See, angle, let me consider angle in first quadrant. See, angle in first quadrant. Suppose if I say, if I separate some angles, 40 degree, 10 degree, 380 degree. Okay, let me, so I have done some angles. So I am considering only angles in the first quadrant. Okay, see, let us consider some point here. Okay, some point P here. See, 45 degree, 10 degree, 380 degree. Observe this carefully. See, 45 degree. So where it lies, 45 degree means it lies in first quadrant. Let me write it here. See, 0 degree to 90 degree, 90 degree to 180 degree. Now third quadrant means 180 to 270 degree. Fourth quadrant means 270 to 360 degree. Okay, so 45 degree, 10 degree, see, 380 degree. These are all the angles which lie in
first quadrant. See, 380 degree. How do you say that it lies in first quadrant? Observe carefully. 380. So I will start from here. So how much I have covered? 360. See that 360. I need 380. So 360 plus 20 ನೋಡಿ 360 plus 20 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 380 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. therefore 380 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮಾಮೂಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 10 ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 45 ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಲೈ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಅನದರ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ 320 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ 320 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಗಡಿಯಾರದ ದಿಕ್ಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 320 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 320 ಡಿಗ್ರಿ. Okay, see, if our direction of rotation is clockwise, then 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270. See, 270, see it is more than 270. So our direction of rotation like this, 320. See, observe this, 270 to 360. See, if our direction is anti-clockwise, that lies in fourth quadrant. Minus 320 means, so where we will end? So we will end at only first quadrant. See, minus 320 because direction of rotation is clockwise. Once again, this angle also lies in first quadrant. This negative sign indicates the direction of rotation and the angle is negative. Okay, so now let me generally. So what we will say? See, generally we will write like this. So whatever the angles lie in first quadrant, so they are generally written as, see, they will lie in first quadrant. Okay, we take a point P here. So I will join this P. So let us call this as R. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ as A. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, OA ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿ ವೈ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈ. So this P is a, see, x coordinate and y coordinate. So ordered pair, we know that I can write it as x comma y. See, all the angles which I have written, say 10 degree, 45 degree, 60 degree, 89 degree, 85 degree. So all the angles which lie in the first quadrant that I have shown here, first quadrant. So I will mark this angle as theta. So my direction of rotation is anti-clockwise. Okay, so similarly, if I write, say, I will write another diagram, x dash, okay, see y dash. Then if that point comes here, ನೋಡಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅದೇ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ನೋಡಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ, 120 ಡಿಗ್ರಿ, 150 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, -240 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, -240 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ,
ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಲೈ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ, 120 ಡಿಗ್ರಿ, 150 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -240 ಅಂತ ಇದೆ, ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ -240. ಸೊ -240 ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ -240 ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 180. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 180 ಇದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ 180, ಅದು 180ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. That's why -240 degree also lies in second quadrant. So these are the angles in second quadrant. So angles in second quadrant, angles in first quadrant ನೋಡಿ 45 degree, 60 degree, 30 degree, 80 degree. So such angles they are all lie in first quadrant. Okay, let me take that another example. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 270, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, XY ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರಿಜಿನಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 270. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. 210 ಡಿಗ್ರಿ, -110 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 6π/5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6π/5 ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 210 ಅಂದರೆ 180 + 30 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ -110. ನೋಡಿ -110 ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ -110 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, so once again we fall in third quadrant, -110. Only thing is direction is clockwise. ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ 6π/5 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ these are all the angles in third quadrant. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಥೀಟಾ. ಅವಾಗ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 270 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 330 ಡಿಗ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 330 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 356 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ 356 ಡಿಗ್ರಿ. ದೆನ್ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದೆರಡು ಬರೀತೀನಿ. -380. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, -380. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, -5 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 330 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 270. ಓಕೆ, 270 + 60 ನೋಡಿ 270 + 60 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 270. ಸೊ 270 + 30 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 330. ದಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 356 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. 360ಗಿಂತ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ -380 ಅಂತಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು -380 -5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ -380 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. -380 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ -380 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೋಡಿ.
minus 380 degree. Okay, see minus means we go like this. ನಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೈನಸ್ 300, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 360, ಮೈನಸ್ 360. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ 360 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ 20 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ 20 ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 380. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಬರೀ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 5 ಡಿಗ್ರಿ, 10 ಡಿಗ್ರಿ, 15 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 15 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ, ಮೈನಸ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. 400 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಕೋನಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಸ್. ನೋಡಿ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. 400 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್? ನೋಡಿ 400 ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 360. ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಾ? 360 ಪ್ಲಸ್ 40 ಅಂದರೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 360. ಸೊ 360 ಪ್ಲಸ್ 40 ನೋಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ 360 ಮೀನ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು 360 ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ 1 ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 360 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 40 ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ 225 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ವೆರಿ ಈಸಿ. 225 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. 225 ಲೈಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180. 225 means 180 plus ಓಕೆ 180 plus 45 ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 180 plus 45 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 180 plus 45. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 225 means what? 180 plus 45 ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 plus 45 means more than 180. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 means what ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ 180. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ನೋಡಿ, 180 to 270 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ. 180 to 270 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದು? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 220